الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک منافق گیا تو اس کا کوئی مسئلہ درپیش تھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق آدمی کی بات بڑی تسلی سے سنی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منافق کا فیصلہ اس کے خلاف سنا دیا۔ پھر کیا ہوا، اس منافق نے کیا کیا، کیونکہ وہ منافق تھا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سنانے کے بعد پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، سلام پیش عرض کیا اور کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، تمہارے جو فیصلے ہیں بڑے عدل ہوتے ہیں، جو تم فیصلہ کرتے ہو بڑا انصاف والا کرتے ہو، جو تم فیصلہ سناتے ہو اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے، تو اے عمر فاروق میرا فیصلہ آپ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدالت میں نہیں گئے؟ تو اس آدمی منافق نے عرض کی کہ اے عمر فاروق میں گیا تھا، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بات سننے کے بعد میرا فیصلہ میرے خلاف سنا دیا ہے۔ تو اللہ اکبر، پھر ہوا کیا، میرے آقا میرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری تلوار نکالی اور اس کا سر جو اس کا سر ہے وہ قلم کر دیا، اس کا سر اتار دیا، اور جب یہ سر قلم کرنے لگے تو عمر فاروق سے اس نے پوچھا کہ عمر فاروق ہوا کیا؟ اس واقعے سے پہلے پوچھا کہ ہوا کیا ہے کہ آپ نے تلوار نکال لی؟ کہا کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، پھر جا کر فیصلہ اپنا وہاں درپیش کیا تو میرے آقا نے فیصلہ سنایا۔ اوے میرے آقا، اوے بے وقوف، جو میرے آقا فیصلہ سنا دیتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے، میرا فیصلہ تو ایک سائڈ پہ، مگر تو نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے ادبی کی، اس کے فیصلے کو رد کیا، اس لیے تیرا میں سر قلم کرنے لگا، پھر سر قلم کر دیا۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا، میری تلوار نے تیرا فیصلہ کر دیا۔ اب اس بات سے کیا معلوم ہوا؟ نمبر ایک کہ جو آدمی منافق ہو، نمبر دو اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا چہرہ پڑھ لیا اور اس کو اس کی بات کو جو گیاس کر لیا اور اس کی بات کو سمجھ گئے کہ یہ آدمی منافق ہے، اور اس کا فیصلہ جو سنا یقیناً وہ عدل کیا، حق میں کیا، پھر وہ منافق کا پتہ چلا۔ پھر اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی جو ہے ان کے غلام بھی برداشت نہیں کرتے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ عدل کا فیصلہ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے آج کل کہ بندہ بے گناہ بھی ہو، بے گناہ ہوتا ہے، اور چار پیسے کسی پارٹی سے مل جائے تو فیصلہ ان کے خلاف سنا دیا جاتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے۔ فیصلہ سناتے وقت، بات کرتے وقت، کوئی کام کرتے وقت، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مگر یہ توجہ کر لیا کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب بات آ جائے اللہ کی رضا میں تو پھر خوف بھی اپنے اندر ڈال لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری سوچ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل کو پڑھ رہا ہوتا ہے، بلکہ کوئی چیز بھی میرے خالق کائنات سے کوئی نہیں چھپی۔
फिर हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, फिर हम एक दूसरे का हक खाते हैं। फिर भी क्या ये मालूम नहीं है कि हमने मरना है? क्या ये मालूम नहीं है कि हमने कब्र में जाना है? फिर तकब्बर किस बात का हम करते हैं? फिर गरूर किस बात का करते हैं? फिर हम नाज किस बात का करते हैं? अगर नाज करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बनाकर नाज करो। अगर नाज करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करके नाज करो। फिर जाकर जिंदगी में मजा आएगा, फिर अल्लाह की रजा भी उसमें हो जाएगी। और इससे यह भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब का सबक हमें मिला कि सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को यह बर्दाश्त बात ना हुई कि जो मेरे आका से फैसला हुआ तो फिर मुझसे कुरान आ गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, किसी का हक खाने से पहले ये सोच लिया करो कि अल्लाह देख रहा है। और किसी के पास जाओ तो जबान से आप अदब करो, आंखों से अदब करो, दिल में आप उसके लिए वदूद रखो, तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। पहली बात तो ये है कि हमें झुक कर जिंदगी जीनी चाहिए। पहली बात यह है कि हमें अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। कब्र में पैसा काम नहीं आएगा, उस अंधेरी कब्र में पैसा काम नहीं आएगा, गरूर काम नहीं आएगा, तकब्बर काम नहीं आएगा, दुनिया की शोहरत भी काम नहीं आएगी। अगर काम कब्र में आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें तो गरूर कोई भी नहीं करेगा, तकब्बर कोई भी नहीं करेगा। मेरे आका तो वो है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिनके पास सारी ताकत होने के बावजूद फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम झुक जाते थे, आजिज़ी में रहते थे और तकब्बर कभी नहीं किया था। तो फिर हम अपने आप को ये कहते हैं कि आशिक़े रसूल, मगर देखा क्या जाता है कि घर में बहन भाइयों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तकब्बर कर रहे होते हैं, गरूर कर रहे होते हैं। एक मरला की जगह पे के पीछे हम एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। यह नहीं मालूम कि 2.5 गज की कब्र में जाना है, उस कब्र में क्या होगा, उस अंधेरी कब्र में हमें ये जमीन नहीं बचाएगी, उस अंधेरी कब्र में हमें ये जो है तकब्बर गरूर नहीं बचाएगा। अगर उस अंधेरी कब्र में सुकून चाहते हो तो अल्लाह ताला की रजा में काम किया करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में रहा करो। फिर जाकर जिंदगी इस दुनिया में भी जन्नत बन जाएगी और उस दुनिया में भी जन्नत बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक ता फरमाए। और इससे ये भी सबक मिला कि मुनाफिक जो होता है उसके जो है उसके ऊपर जो है वो जो मुनाफिक है वो मेरे अल्लाह को भी पसंद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद नहीं, फिर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को भी बात भी पसंद ना आया। क्योंकि मुनाफिकत ये है कि हम एक दूसरे को अगर मिल रहे होते हैं तो इज्जत ताजीम करते हैं, मगर दिल में दिमाग में गदूद रखी होती है। खुदारा अपने दिलों को साफ करो, खुदारा हमें तकब्बर खत्म करना चाहिए, खुदारा हमें आजिज़ी में जीना चाहिए। जिंदगी का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं जिंदगी का, सब कुछ इधर दुनिया में रह जाना है, मगर काम अगर कब्र में आएगा तो वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में जिंदगी बसर करें और रसूलुल्लाह की अतात करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। और हमें तकब्बर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको कोई तकलीफ दे भी देता है तो मेरे भाइयों उसको माफ कर दिया करो, उसके साथ आजिज़ी के साथ रहा करो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।